지난 6월 뉴욕시의원 예비선거에서 당선된 민주당 후보들이 오늘 다운타운 플러싱을 투어하며 코로나19 회복, 아시안 혐오 경제, 소상인 경제 회복 등에 대한 주요 이슈에 대해 의견을 나눴습니다. 뉴욕시의원 19선거구 민주당 후보로 출마한 토니아벨라 전 뉴욕주 상원의원이 오늘 본 방송사를 방문해 한인 유권자들의 소중한 한 표를 당부했습니다. 뉴욕시에서도 코로나19 백신의 예방 효과가 뛰어나다는 사실이 다시 한번 입증됐습니다. 국회 외통위 미주반이 11일 유엔 대표부와 뉴욕 총영사관에 대한 국정감사를 실시했으나 수박 겉핥기식의 하나마나 국감으로 국감을 빙자한 관광성 외유라는 비판이 일고 있습니다. 이상은 TKC 뉴스데스크 오늘의 주요 소식입니다. Hi, I'm Dr. Easterling from the New York City Health Department. I know some of you are still deciding whether to get the COVID-19 vaccine or not. I hear the concerns at community events, on social media, and even from my own family and friends. And I am hoping that in conversations with people you trust, that you are getting the information you need to make an informed decision. But I continue to be concerned about the high number of people who remain unvaccinated. And we know the reality that communities of color were disproportionately affected by COVID-19. Yet, we see some of the same disparities with who has gotten vaccinated. People of color continue to have some of the lowest vaccination rates, increasing the chances that our communities and our loved ones will be hospitalized or die. If you haven't gotten your vaccine, have a conversation with someone you trust so that we can stop being the most affected, but the least protected against COVID. Thank you. 우리타운을 응원해주세요. 우리타운이 다시 웃을 수 있도록 PCB가 함께 만들어가겠습니다. Pacific City Bank. 시청자 여러분 안녕하십니까? 10월 12일 화요일 TKC 뉴스데스크 첫 소식 전해드립니다. 지난 6월 뉴욕시의원 예비선거에서 당선된 민주당 후보들이 12일 다운타운 플러싱을 투어하며 코로나19 회복, 아시안 혐오 범죄, 소상인 경제 회복 등에 대한 주요 이슈에 대해 의견을 나눴습니다. 자세한 내용을 김유리 기자가 보도합니다. 샌드러 황 뉴욕시의원 20선거구 민주당 후보는 이날 린다이, 린슐맨, 줄리 매닌, 말조리 벨레스퀴즈 등 성평등을 목표하는 초당파적인 단체 21인 21이 공식 지지한 민주당 당선자들을 다운타운 플러싱에 초청했습니다. 황 후보는 곧 동료 의원들이 될 이들에게 자신이 대표하는 지역을 소개하면서 현재 직면하고 있는 다양한 이슈들을 직접 보여주는 기회를 마련하고자 초청했다고 말했습니다. Obviously, I think it's the best district of New York City, but it's a district that I grew up in. I'm still here, so I'm very excited today to show all of you what I love about this district, and hopefully, after doing a tour, we could think about working on some projects together for this district. 후보들은 이날 플러싱을 방문함으로 이 지역에 대한 보다 깊은 이해를 할 수 있게 돼서 기쁘다고 입을 모았습니다. 각자 대표하는 선거구를 위해 열심히 일할 것을 다짐하며 다가오는 11월 선거에 유권자들의 적극적인 투표 참여를 당부했습니다. We can certainly push forward an agenda where we are coming from a place of lived experience as primary caregivers, executive directors, civic leaders, and so we're going to be able to push forward, I think, some really incredible legislation and a budget that really serves historically disenfranchised people. So here we go. We're going to get it done, and we're going to start with making sure that Sandra takes care of Flushing first and foremost. Yeah, it's really important for us to support 21 to 21, to support the new majority of all these women coming together and understanding what's going on in every district so they can work together, work stronger, and lift up the entire city. Sandra and all of us from Queens, Linda and I are going to really make sure that we come together and do whatever we can to make our communities thrive. This body here is a reflection of a lot of history being made at the New York City Council. And 한 가지만 좀 얘기하고 싶은 거는 우리 한인 커뮤니티 목소리 진짜 필요해요. 그리고 에이전 커뮤니티 진짜 서포트하고 필요해요. 그래서
November 2nd에서 꼭 투표해주세요. 감사합니다. 후보들은 이날 블렌드하우스 내 매주 1,000여 명에게 무료 식품을 제공하는 라호나다 대표와 가장 먼저 만났습니다. 황 후보는 라호나다가 코로나19 팬데믹 이후 어린아이들과 시니어들에게 영양가가 높은 식품들을 제공하기 위해 매주 푸드 팬트리를 실시하고 있다는 것을 동료 후보들에게 소개하고 관심을 당부했습니다. 다음으로 이들은 플러싱 도서관을 찾았습니다. 황 후보는 지난 5월부터 플러싱 도서관이 환기 시스템을 핑계로 건물을 폐쇄시켰고 정확한 재개 일정을 발표하지 않고 있는 실정이라고 설명했습니다. 그러면서 플러싱 도서관은 커뮤니티 센터와 같은 곳이라며 빠른 시일 내 문을 열 수 있도록 동료들에게 도움을 요청했습니다. 이날 황 후보는 자신이 졸업한 초등학교인 PS20, 또 최근에 아시안 혐오 범죄가 발생한 공원, 임보석 등을 방문했습니다. 뉴욕시의원 19 선거구 민주당 후보로 출마한 토니 아벨라 전 뉴욕주 상원 의원이 오늘 본 방송사를 방문해 한인 유권자들의 소중한 한 표를 당부했습니다. 계속해서 김유리 기자가 보도합니다. 지난 6월 뉴욕시의원 19 선거구 민주당 예비선거에서 54.7%의 득표율로 승리했던 토니 아벨라 전 뉴욕주 상원 의원이 그동안의 의정활동 경험을 살려 지역사회를 위해 봉사하겠다고 밝혔습니다. 아벨라 전 의원은 지난 2018년 존 리우 뉴욕주 상원의원과의 선거에서 패배 후 정계를 은퇴했지만 주민들의 적극적인 권유로 뉴욕시 의원 선거로 정계 복귀를 결심하게 됐다고 말했습니다. 삶의 질이 심각하게 저하되는 것을 앉아서 보고만 있을 수 없었다고 설명했습니다. People were coming up to me in the street and saying, "Oh, we want you back. We miss you. You were always active. You were always out there helping people and themselves." So I decided, why not try and come back? I still have something I feel that I can offer my community and the city. 아벨라 의원은 본사와의 인터뷰에서 공공안전, 아시안 혐오 범죄, 교육 등의 이슈들을 지역사회에서 더 집중해 다뤄야 한다고 전했습니다. 특히 뉴욕시 영재반 프로그램 단계별 폐지 등의 안건에 대해 새로운 시의원들이 다음 회기에 다루어야 할 것이라고 말했습니다. We can restore fully the specialized high school admissions test. That can be done. And if the mayor doesn't want to do it, I will introduce legislation. And in terms of the gifted and talented programs, the same thing applies. 아벨라 후보는 주 상원의원 재직 시 동해 병리 법안과 위안부 관련 법안을 발의하는 등 한인 사회가 중요시 생각하는 이슈들에 적극 나서는 모습을 보여왔습니다. 또 한인 수산업계의 골칫거리였던 수산물 중량, 원산지 표기 의무화 법안을 발의해 법제화에 성공하기도 했습니다. That I was able to make major changes for the seafood industry because most Koreans have a high percentage of owning seafood restaurants. And that took a lot of effort, but we passed that legislation because they were being cheated as it comes to the seafood industry. So I'm very proud of working with the Korean community and I look forward to doing that again. 아벨라 후보는 2002년부터 2009년까지 19선거구 시의원을 역임한 바 있습니다. 그는 그 경험을 토대로 뉴욕시 의회에서 자신과 같이 중도 성향을 가진 의원들과 진보적 성향을 가진 동료 의원들과 협력할 계획이라고 밝혔습니다. But there's going to be a philosophical divide within the council between progressives and moderates. And I think that's where I can help a lot because given the experience. And everybody has different opinions and different approaches how we resolve problems. So that's where it's going to be interesting to see how we all work together. 19선거구는 퀸즈 베이사이드와 칼리지 포인트, 플러싱, 어번데일, 화이트스톤, 리를렉 일부 지역을 포함하는 구역으로 뉴욕시 의원 본선거는 11월 2일 실시됩니다. 뉴욕시에서도 코로나19 백신의 예방 효과가 뛰어나다는 사실이 다시 한번 입증됐습니다. 뉴욕주 보건국은 11일 발표한 논문을 통해 뉴욕시의 델타 변이가 지난 5월 1일 전체 확진자의 1.8%에서 7월 10일 85.3%로 급증했음에도 불구하고 코로나19 백신이 중증과 입원을 막는 데 결정적 역할을 하고 있다고 밝혔습니다. 특히 돌파 감염이 발생하고 있지만 파이자, 모더나, 잔슨앤잔슨 등 연방정부 승인을 받은 3개 백신은 중증을 막고 있으며 다만 65세 이상 접종자군에서 파이자와 모더나의 예방 효과가 감소하고 있다고 전했습니다. 구체적으로 65세 이상의 예방 효과는 파이자는 95.0%에서 89.2%로
모더나는 97.2%에서 94.15%로, 존슨앤존슨은 85.5%에서 82.8%로 낮아지는 등 감소폭은 미미한 것으로 나타났습니다. 또 연방질병통제 예방센터도 지난 1월부터 4월까지 5월 1일부터 8월 28일까지의 뉴요커에 대한 접종자와 비접종자의 확진율 등에 대한 조사에서도 접종의 효과가 명백하게 입증됐다고 설명했습니다. 국회 외통위 미주반이 11일 유엔 대표부와 뉴욕 총영사관에 대한 국정감사를 실시했으나 수박 겉핥기식의 하나마나 국감으로 국감을 빙자한 관광성 외유라는 비판이 일고 있습니다. 국회 외통위 감사반은 이날 유엔 대표부 회의실에서 유엔 대표부와 뉴욕 총영사관에 대한 감사를 실시했으나 전체 질의응답 2시간 중 뉴욕 총영사관에 대한 질의응답은 20분에 그쳤습니다. 감사반은 이날 국감에서 문재인 대통령이 유엔 총회에서 제안한 종전선언에 대해 질의했고, 종전선언의 실효성과 북한 비핵화 문제에 대한 유엔의 역할 등에 대해 국감의 대부분을 할애했습니다. 감사반은 뉴욕 총영사관에 대해서는 뉴욕에 아시안 인종차별 사건이 많이 발생하고 있다며 재외국민 피해 신고에 각별히 대응하라고 주문했고, 행정 직원에 대한 처우 개선 등을 지적했지만 단순한 문제 제기에 그쳤습니다. 또 일부 국감위원은 뉴욕 맨하탄에 건물을 구입해 뉴욕 총영사관 등 모든 공간이 입주하는 코리안 센터를 제안했지만 실현 가능성이 극히 희박한 제안이라는 비판이 제기됐고, 한식 홍보를 강화하라는 주문이 나왔지만 한인사회 현안과 동떨어진다는 지적입니다. 국회 외통위는 지난해 코로나19로 해외 공간 감사에 나서지 않았고, 올해 일부 반대에도 불구하고 현지 감사를 실시하고 있지만 하나마나씩 감사에 그쳐 사실상 해외 관광을 나온 것이라는 비판을 피할 수 없게 됐습니다. 한국의 유엔 분담금 납부액이 내년에 193개국 중 9위로 탑10에 진입할 것으로 전망됩니다. 조현 주 유엔 대사는 11일 국감에서 내년에 유엔 정규 예산의 회원금 분담률을 검토할 때 한국이 9위가 될 것으로 예상된다고 밝혔습니다. 조 대사는 30년 전인 1991년 한국이 유엔에 가입했을 때의 분담률은 0.69%에 불과했으나 현재는 2.27%를 부담하고 있다며, 한국은 올해 유엔 정규 예산 11위, 평화유지 활동 예산은 10위에 오른 주요 재정 기여국이라고 설명했습니다. 조 대사는 한국의 경제 규모가 10위권 내 2개국보다 커졌기 때문에 내년에 분담률 순위가 2계단 상승하고 분담액이 늘어날 것이라고 말했습니다. 또 유엔 분담률 상승으로 한국의 국제적 위상이 올라간 만큼 유엔 사무국의 분담률에 상응하는 만큼의 한국인 고위직이 진출할 수 있도록 노력하고 있다고 주장했습니다. 코로나19에 감염된 재외 국민이 약 3,600여 명으로 집계됐습니다. 한국 외교부는 국회에 제출한 2021 업무 현황 보고서에서 지난달 23일 기준 미국 등 세계 128개국에서 발생한 재외국민 확진자 수가 3,656명이라고 밝혔습니다. 외교부는 이 통계에서 미주 지역은 572명을 비롯 아시아 태평양 지역이 1,344명, 유럽 957명, 중동 463명, 아프리카 320명 등이라고 전했습니다. 또 확진자 중 146명이 숨졌고 340명은 치료 중이며 3,170명은 완치된 것으로 집계됐습니다. 하지만 미국은 물론 카나다, 멕시코, 브라질 등을 모두 포함한 미주 지역 확진자가 572명이라는 것은 터무니없이 축소된 것이라는 지적입니다. 뉴욕 일대에서만 한인들의 확진과 사망이 적지 않았던 것을 감안하면 외교부의 통계는 허술하기 그지없고 차라리 피해 상황을 집계하지 않은 것만도 못하다는 지적입니다. 이에 대해 외교부도 재외공간 보고와 언론 보도 등을 통해 취합한 수치이기 때문에 실제 확진자는 이보다 많을 가능성이 크다고 설명했습니다. 비리로 얼룩진 쉘터 운영 업체에 드블라지오 뉴욕시장 재임 기간 중 40억 달러 이상이 지원된 것으로 드러났습니다. 뉴욕포스트는 드블라지오 시장 취임 뒤 8년간 뉴욕시 홈리스국이 부패 의혹이 있는 쉘터 운영업체 코어 서비스 그룹 등 비리 의혹이 있는 7, 8개 업체에 무려 46억 달러를 지급했다고 밝혔습니다.
특히 이는 같은 기간 뉴욕시가 지출한 쉘터 운영 비용 158억 달러의 29%에 달하는 것입니다. 코어 서비스 그룹의 대표인 잭 브라운은 자신의 회사를 설립, 관련 비품을 독점 납품하면서 수백만 달러의 부당 이득을 취한 혐의를 받고 있는 업체로 8년간 7억 6,300만 달러를 지원받은 것으로 드러났습니다. 또 잭 브라운의 2019년 연봉은 무려 52만 9천 달러에 달하는 것으로 밝혀졌습니다. 칠드런스 커뮤니티 서비스 역시 2014년 이후 9억 1,300만 달러를 지원받았으며 단체 대표의 상습, 성폭행 의혹이 드러난 브롱스 페어런츠 하우징 네트워크 역시 3억 6,500만 달러를 지원받았습니다. 이외에도 부시 경제개발회사라는 비영리 단체 대표는 무려 65만 1,000달러의 연봉을 받은 것으로 드러났습니다. 이에 대해 스테판 레빈 뉴욕시 의원은 비영리 단체에 지원되는 뉴욕시의 막대한 예산이 단체 대표자의 호화 생활에 사용된 것은 용납할 수 없는 일이라고 비판했습니다. 2021 회계연도에 배정된 영주권 쿼터 중 가족이민 15만 개, 취업이민 8만 개 등 23만 개의 영주권 쿼터가 사용되지 못하고 폐기된 것으로 집계됐습니다. 의회 전문지 더힐은 2021 회계연도에 이민당국이 영주권을 발급하지 못해 폐기된 쿼터가 가족이민 15만 개, 취업이민 8만 개 등 23만 개로 이민 수속이 지연되면서 회계연도 만료로 자동 폐기됐다고 보도했습니다. 이외에도 난민 영주권도 6만 2,500개 중 1만 1,000여 개만 사용이 돼 5만 개가 사장됐고 추첨 영주권 역시 5만 5천 개 중 실제 발급된 것은 1만 5천 개로 4만 개가 폐기됨으로써 실제로는 사용 불가능한 쿼터는 32만 개에 달합니다. 이처럼 영주권 쿼터가 대거 사장된 것은 바이든 행정부가 출범 직후 이민 수속 적체 해소를 최우선 과제로 내세웠지만 코로나19 등으로 이민 수속이 중단 재개를 되풀이하다 결국 진전을 이루지 못했음을 보여주는 것입니다. 이처럼 자동 폐기된 영주권 쿼터를 재사용하려면 연방의회 승인을 받아야 되는 가운데 난민 영주권 쿼터 미사용분을 2022 회계연도로 이관시키기로 했지만 다른 카테고리의 쿼터 재사용은 쉽지 않을 전망입니다. 올 연말 크리스마스 선물 등을 제때 배달하기 위해서는 12월 15일까지 붙여야 할 것으로 보입니다. 연방의정국은 소포 등이 크리스마스 전까지 도착하기 위해서는 일반 우편은 12월 15일, 퍼스트 클래스 메일은 12월 17일, 프라이어리티 메일은 12월 18일, 프라이어리티 익스프레스는 12월 23일까지 발송해야 한다고 밝혔습니다. 또 페덱스는 그라운드 이코노미는 12월 9일, 홈 딜리버리는 12월 15일, 익스프레스는 12월 21일까지 발송해 줄 것을 요청했습니다. 하지만 페덱스는 빠른 배달을 위해 2일 배달, 오버나이트, 당일 배달 등 3개의 특급 배달 서비스를 운영한다고 설명했습니다. UPS는 가장 싼 서비스인 그라운드 서비스는 최소 2주일 전 발송해야 하며 특급 서비스로 3일, 2일, 1일 서비스를 실시한다고 밝혔습니다. 미국 본토 48개주 외에 알래스카는 12월 2일, 퍼스트 클래스는 12월 18일까지, 하와이는 12월 17일까지 발송해야 한다고 권고했습니다. 한인 여성 로렌 조 씨의 실종 석 달 만에 신원미상의 유해가 발견됐습니다. 캘리포니아주 샌버노디노 카운티 보안관실은 조 씨 사건을 수사하던 중에 유카밸리 사막에서 유해 한 구를 발견했다고 밝혔습니다. SBS 이삼현 기자입니다. 캘리포니아주에서 한인 여성 로렌 조 씨가 실종된 지 석 달 만에 유카밸리 사막에서 유해 한 구가 발견됐습니다. 샌 버나디노 셰리프국이 유카밸리 사막 지역에서 신원을 알 수 없는 유해 한 구를 찾았다고 밝혔습니다. 유해의 신원을 확인하고 사인을 밝히는데 몇 주가 걸릴 수 있다고 셔리프국은 설명했습니다. 로렌 조 씨는 남자친구 등과 함께 유카밸리로 여행을 떠났다가 실종됐습니다. 그는 음악교사 출신인 남자친구와 함께 지난해 뉴저지에서 캘리포니아주로 이주했습니다. 마지막으로 목격됐을 때 조 씨는 노란 셔츠에 청바지를 착용하고 있었습니다. 조 씨 친구는 조 씨가 정신적으로 고통을 겪고 있었다고 주장했습니다. 조 씨 가족은 조 씨를 찾기를 간절히 기다리고 있다며 아픈 마음을 호소했습니다. SBS 이삼현입니다. 오렌지 카운티 대형 쇼핑몰 더 소스를 설립한 한인 사업가 최모 씨가 최근 숨진 채 발견됐습니다. SBS 뉴스입니다.
오렌지 카운티 검시국은 지난달 18일 최 씨가 NIM 지역에서 총상을 입고 숨진 채 발견됐다고 밝혔습니다. 차량 안에서는 총기도 발견된 것으로 알려졌습니다. 주변 지인들은 최 씨가 올해 들어 파산 보호를 신청하는 등 재정난과 채무 압박에 시달려왔다고 전했습니다. 최 씨는 동생과 함께 소스몰과 플라자 멕시코 등 대형 쇼핑몰 설립을 주도해온 부동산 사업가로 널리 알려져 있습니다. 이번 달 들어 남중국해에서 미국, 일본, 영국 항모들이 무리지어 훈련하면서 중국을 압박하고 있습니다. 이제 중국은 군용기들을 무더기로 띄워 맞대응했는데 양측의 긴장이 고조되고 있습니다. SBS 김태훈 국방 전문기자입니다. 미국 항모 로널드 레이건에서 FA-18이 이륙하고 영국 항모 퀸 엘리자베스에선 F-35B가 갑판을 박차오릅니다. 일본 헬기 항모 2세 뒤를 미국 항모 칼빈슨이 따르는 가운데 미영 혼성 항모 함재기들이 어깨를 맞대 비행합니다. 지난 2일과 3일 중국과 필리핀 사이 남중국해에 미국과 영국 항모 3척, 일본 헬기 항모 1척 등 항모 4척이 집결했습니다. 여기에 캐나다, 네덜란드, 뉴질랜드까지 6개 나라 해군 함정 17척이 모였습니다. 중국을 압박하는 다국적 무력 시위 모양새입니다. 헬기 항모를 전투기 탑재가 가능하도록 개조한 일본 항모 이즈모는 지난 3일 처음으로 F-35B 이착륙 검증을 했습니다. 미 해병대 F-35B를 빌려 검증에 성공한 겁니다. 다국적 항모 전력이 집결해서 중국을 압박하고 일본 경항모의 스텔스 전투기 전력화를 서두르고 있어 중국의 남중국해, 동중국해 전력을 억제하고 있습니다. 중국도 거칠게 대응했습니다. 지난 1일부터 내리 나흘 전투기와 폭격기, 초계기 등 군용기 149대가 타이완 방공식별 구역을 무단 진입했습니다. 중국 관영 황구15는 전쟁은 실제라며 타이완에 엄포를 놓기도 했습니다. 미, 영, 일 3국 항모 움직임과 중국군의 맞불 대치로 중국 주변 해역의 군사적 긴장이 급격하게 고조되고 있습니다. SBS 김태훈입니다. 주요 단신 전해드립니다. 그레그 에버 텍사스 주지사가 어제 사기업을 비롯한 모든 조직에서 코로나19 백신 접종 의무화를 금지하는 행정명령을 발동했습니다. 지난 8일 조지아주 아틀란타의 한 공항에서 자가용 비행기가 추락, 40대 사업가의 일가족 4명이 목숨을 잃었습니다. 데이빗 멜페스 세계은행 총재가 올해 세계 경제가 5.7%, 내년에는 4.4% 성장할 것이며 선후진국 간의 불평등이 확산될 것이라고 예상했습니다. 비트코인이 어제 낮 전날보다 4.06% 오른 57,638달러를 기록했으며 이는 지난달 말 43,000달러에서 한 달도 못 돼 30% 이상 상승한 것입니다. 필리핀 출신 간호원이 맨하탄 타임스퀘어에서 교통사고로 숨지자 어제 맨하탄 코리아타운 인근 아시시 성당에서 추모식이 거행됐으며 이 자리에서 필리핀 총영사가 뉴욕시를 안전한 거리로 만들어달라고 호소했습니다. 지난 2018년 뉴저지의 한 소아과 요양센터에서 바이러스 감염으로 12명이 숨진 사건과 관련해 요양센터 측이 유족에게 600만 달러를 지급하기로 합의했습니다. 사우디아라비아가 지난 2017년 트럼프 전 대통령에게 선물한 호랑이 모피 의류와 상하 손잡이의 단검이 진품이 아닌 모조품으로 밝혀졌습니다. 월스트리트저널은 11일 남미부터 중동까지 수십 개 국가에서 파이자 백신으로 전환 중이며 호주, 터키, 미국, 칠레는 추가 접종 백신으로 파이자 백신을 제공하는 등 파이자 백신이 전 세계에서 가장 선호하는 백신인 것으로 나타났다고 전했습니다. H마트 리지필드점에서 돌려라 행운의 룰렛 이벤트를 진행합니다. 2022년 1월 2일까지 매주 금요일, 토요일, 일요일 오후 12시부터 8시까지 40달러 이상 구매 시 1번, 80달러 이상 구매 시 2번, 150달러 이상 구매 시 룰렛에 3번 참여하실 수 있습니다. 리지필드점에서 40불 이상 구매하시고 룰렛 이벤트에서 경품 받아가세요. 여러분들의 많은 성원 부탁드립니다. 순두부 전문점 소공동 두부마을이 오픈했습니다. 소공동 두부마을의 자랑, 순두부찌개와 순두부 칼국수가 얼큰하게 준비되어 있으며 뜨끈한 돌판 비빔밥과 코리안 비비큐도 여러분들을 찾아갑니다.
여러분들의 많은 성원과 관심 부탁드립니다. 외국에서도 꼭 챙겨야 할 소중한 나의 한 표. 아직 안 하셨다면 지금 바로 신고 신청하세요. 제20대 대통령 재외선거를 투표하려면 2022년 1월 8일까지 국외 부재자 재외선거인 신고 신청을 해야 합니다. 자세한 신고 신청 방법은 인터넷 ova.nec.go.kr 또는 공관 방문 또는 우편 등이 가능합니다. 한 표의 기적, 제20회 대통령 재외선거 신고 신청으로 시작됩니다. 코로나19로 인해 모두가 힘든 요즘 CMM 기독의료 상조회가 여러분의 의료비 걱정을 덜어드립니다. 25년간 크리스천들이 함께해온 CMM 기독의료 상조회와 함께 의료비 대책을 마련하세요. CMM 설명회도 개최하고 있습니다. 계속해서 날씨 전해드립니다. 수요일인 내일은 대체로 흐리겠습니다. 내일 낮 최고 기온 70도, 밤 최저 기온은 63도입니다. 해 뜨는 시각은 오전 7시 4분, 해지는 시각은 오후 6시 20분입니다. 이상으로 12월 12일 화요일 TKC 뉴스데스크를 마칩니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.